शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज का दिन बड़ा खास दिन है, बड़ा पवित्र दिन है, बड़ा रहमतां बरकतां नाल भरिया होया दिन है, क्योंकि अज हजूर गौस पीराने पीर जनाब दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दा महान पवित्र प्रगट दिवस है। इसलिए सब तो पहला आई हुई सारी संगत नूं हजूर दे इस पवित्र जन्म दिहाड़े दियां बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारकां। इस सालाना 11वीं दे दिन हजूर दे पवित्र जन्म दिन ते पवित्र दरबार ते तुसीं पहुंचे हो। और अज जिद्दां दस्सिया महीनेवार 11वीं रोज़ भी है, सालाना 11वीं रोज़ भी है, यानी अज तां सिंगल नहीं, तुहानूं डबल डबल बधाई, डबल डबल मुबारकबाद। सो अज हजूर का दिन है, रहमतां का दिन है। तो असीं दसना चाहांगे कि हजूर दे बारे एक बड़े प्यारे शायर होए, सूफी शायर हाफिज, वो लिखते हैं कि सदके जावां मैं गौस दे नाम उत्तों, सदके जावां मैं, नाल नाल तुसीं भी जवाब देना है, क्योंकि असीं सारे अपने मालिक नाल प्यार करते हैं कि नहीं। तो जेडे दीवाने प्यारे होंदे फिर उन्हां दी जुबान ते नाम आंदा भी है तो निकलदा भी है कि सदके जावां मैं गौस दे नाम उत्तों हुंदी 11वीं पीरां ने पीर दिए। सदके जावां मैं, ये 11वीं का दिन किहदा दिन है? ये हजूर का दिन है। तां ही तां उन्होंने 11वीं वाली सरकार भी कहा जाता है, 11वीं वाले पीर भी कहा जाता है। सो दसिया है सदके जावां मैं गौस दे नाम उत्तों हुंदी 11वीं पीरां ने पीर दिए। देवे न्याज हर मुश्किल हल हुंदी ए शान मेरे दस्तगीर दिए। कि जदों इंसान 11वीं रोज़ दे दिन आके हजूर दे नाम दी न्याज दिंदा है तो फिर ओदी हर मुश्किल हल हो जाती है, क्योंकि हजूर नूं दस्तगीर भी किया जाता है। दस्त का मतलब होंदा हथ, वो दस्तगीरी का मतलब की है कि हजूर कहते सी जिसने मेरा हाथ पकड़ लिया ना, या जिसके सिर ते मेरा हाथ है, जो मेरा हो गया उन्होंने दुनिया ते किते डरन दी जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर ओदी हर जगह संभाल मैं करूं, रक्षा मैं करूं और ओदी फिक्र भी मैं करूं। और जिन्हों एडे वड्डे फकीर दी जुबान तो जो गल निकली होवे, वचन निकलिया होवे, तो फिर पता इंसान के अंदरों किहड़ी आवाज आती है कि लाख कर ले कोशिश दुनिया वाले मुझे गिराने की, मगर उनकी सारी कोशिशें बेकार हैं। हुण तुसीं भी याद रखना, अगर कोई कहे ना फलाना तेनों गिराण की कोशिश कर रहा है, वो फलाना तेरा बुरा करने की कोशिश कर रहा है, वो फलाना तेरे काम दे विच अड़चना पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुहाडे अंदरों की आवाज़ आनी चाहिए है? जिहड़े अपने मालिक नाल प्यार करने वाले है, जिहड़े मालिक ते विश्वास करने वाले, वो डरदे नहीं है कि लै भी फलाना रुकावट खड़ी कर रहा, मेरा की बनेगा, या दुनिया वाले मेरा बुरा करना चाह रहे हैं किते मेरा बुरा ना हो जावे। वो डरदे नहीं है। पता की कहते हैं वो कि लाख कर ले कोशिश दुनिया वाले मुझे गिराने की, उनकी सब कोशिशें बेकार हैं, उनकी सब कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि मेरी रक्षा करने वाली मेरी सच्ची सरकार है। जरा सोचो, पूरी दुनिया भी रल के कोशिश कर लवे इंसान नूं गिराण दी, इंसान दा कुछ बिगाड़न दी, तो जे इंसान नूं ये विश्वास है कि मेरी रक्षा करने वाली सच्ची सरकार, क्योंकि सच्ची सरकार किहड़ी है? एक ही है ना, बाकी सरकारां तो बदलदियां रहिंदियां है, कोई 5 साल बाद बदल गई, कोई 10 साल बाद बदल गई, पर एक ही सरकार इदां दी है कि जदों दा ये संसार बनिया ना वो बदली है तो ना ही कदी, कहंदे ना आद सच जुगाद सच है भी सच ते नानक। एक किहदी तरफ गल है? ये उस रब दी, उस परमात्मा प्रभु की तरफ इशारा है, उस मालिक की तरफ इशारा है जिसने ये सारी खलकत पैदा की है। तो जिन्हों पता है, यकीन है, वो मेरे सिर ते उस सच्ची सरकार का हाथ है जिसने मैनू पैदा किया है, जिंदगी दी है। तो जे मैनू अपने उस मालिक ते विश्वास है कि मेरी सरकार बैठी है, मेरी रक्षा करने वाली, मेरी हिफाजत करने वाली मेरी सरकार बैठी है, तो फिर वो चिंता नहीं करता। वो कहता इधर मेरी सरकार है, और जे मेरी सरकार है तो तुहाडियां सारियां कीतियां कोशिशां बेकार है। इसलिए लाख कोशिश कर ले दुनिया वाले मुझे गिराने की,
उनकी सारी कोशिशें बेकार हैं, क्योंकि मेरी रक्षा करने वाली मेरी सच्ची। हुण तुहाडी रक्षा करने वाला कौन है? वे कह दो मेरी रक्षा करने वाली सच्ची, मेरी रक्षा करने वाली मेरी सच्ची सच्ची। ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਾਦੀ? ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਈ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ओ फकीर क्या होता है ये दुनिया को दिखाएंगे, तख्त पर कोई भी बैठे हुक्म तो हम ही चलाएंगे। समझते हो कि नहीं? कहते हुक्म तो फकीरां दे चलता है, हुक्म अंदर सबको, ताकत ते कोई भी बैठे कहते हुक्म ਉਹਦਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਗੌਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੋਂ, ਹੁੰਦੀ 11ਵੀਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਦੀਏ, ਉਹ ਦੇਵੇ ਨਿਆਜ਼ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਦਸਤਗੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੇਵੇ ਨਿਆਜ਼ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਅੱਜ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਘੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਪਲ, ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਦੇਵੇ ਨਿਆਜ਼ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ ਦਸਤਗੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਦਾ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੂਫੀਅਤ ਨਾਲ, ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਕਵਾਲੀਆਂ ਵੀ, ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਕਵਾਲੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨੁਸਰਤ ਨੇ ਗਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਕਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮਾਂ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਗਾਉਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਕਲਾਮ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਗਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਿਸ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਦੇ ਬੋਲ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ
ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਵਈਏ ਵੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ, ਇੰਨਾ ਰਸ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਗਏ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੈਨਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਦਾ, ਪੀਰਾਨੇ ਪੀਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਗਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਫਤ ਤਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ, ਕਿ ਨਾ ਜੰਨਤ ਦੀ ਨਾ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ, ਨਾ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਬਸ ਇੱਕ ਯਾਰ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ, ਚੁਗਲੀ ਕਰੋ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੋ, ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਲ ਖੜ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪੀਰਾਨੇ ਪੀਰ ਜਨਾਬ ਦਸਤਗੀਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਹੂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਜੂਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ 'ਚ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੀ ਮੋੜੋ ਘੋੜੇ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਦਿਓ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਹਿਲ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲ ਆਏ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸਣ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਰਸੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਰਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਈ। ਸੰਦੂਕ, ਸੰਦੂਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਬੂਤ, ਸੰਦੂਕ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਢੱਕਣ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸੰਦੂਕ, ਬੜਾ ਸੰਦੂਕ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਬੇ ਗੱਬੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਦਮੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਕਰੀਬ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਬੂਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਗੜੀ ਨੂੰ ਪਟਕੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਾਮਾ। ਮੇਰਾ ਇਮਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਸੰਦੂਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪਗੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਸੰਦੂਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਕੁੱਲੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਝੌਂਪੜੀ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮਾ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਂ ਇਮਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਮਾਮਾ ਚੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਚਲੋ ਜੇ ਸੰਦੂਕ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਇਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੁਰ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਾਮਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ, ਇਮਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਰਤਾ ਜਾ, ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਦੂਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਮਾਮਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਪਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਮਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਭੁੱਖੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਖੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਪਾ ਰਹੇ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਜਲਦੀ ਇਮਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖ। ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਇਆ ਉਸਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੁਲਤਾਨ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਤੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਘੋੜਾ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੁਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੰਨੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਧਰੋਂ ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਅੱਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਧੀ ਸੜਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਰੁਕ ਜਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਅੰਨੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਪਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹੂ, ਉੱਥੇ ਬਾਹੂ, ਇੱਥੇ ਬਾਹੂ, ਉੱਥੇ ਬਾਹੂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਾਹੂ ਹੀ ਬਾਹੂ। ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਵਜ਼ੀਰ ਫਟਾਫਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ, ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਆ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੌੜ ਕੇ ਥੋੜੀ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੂੰ?
ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਸੰਦਾਕ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਫਿਰ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਸੰਦੂਕ ਖੁੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਦੂਕ ਕੱਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸੰਦੂਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਪੁੱਲੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠੇ ਇਮਾਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖੀਏ। ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਮੁਸकुराए, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ? ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੰਗ ਭੁੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਿਸੇ ਉੱਥੇ ਦਿਸੇ ਉੱਥੇ ਦਿਸੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਫਾਦਾਰ ਭੇਜੀ ਜਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ 1000 ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਰ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੂਕ ਕਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਬਰ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਕਫਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਫਿਨ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਲਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਦੂਕ 'ਚ ਸੀ। ਕਬਰ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਖੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਹੈ, ਉਹ 1000 ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਲਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਵੱਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ। ਤਾਂ ही तो एक शायर ने बड़ा प्यारा लिखा कि गौस के चेहरे पे खुदा का नूर है, गौस के चेहरे पे खुदा का नूर है, और मेरे गौस की रहमत से कहां कोई दूर है। जरा हम समझना सारे ने कि मेरे गौस के चेहरे पे खुदा का नूर है, मेरे गौस की रहमत से कहां कोई दूर है। जो न्याज लेकर आ जाता है गौस के दर पर, उसकी झोली खुशियों से भरती जरूर है। इसलिए न्याज की बहुत बड़ी बरकत है। कहते खुदा दा नूर है हजूर दे चेहरे ते। वैसे तो फकीरां नूं कई रब दा रूप जाता है, समझते हो कि नहीं? फिर इत्थे तां गल ही हजूर दी हो रही है। और दसिया गया है
मेरे गौस के चेहरे पे खुदा का नूर है, उनकी रहमत से कहां कोई। कहते ये ना सोचो कि हजूर किते है, या बंदा सोचे मालिक दरबार च असीं किते होर नहीं, क्योंकि जिसम इंसान दा किते भी होवे पर ओदी रहमत हर जगह साडे नाल है। जिथे याद करांगे, जदों याद करांगे, रहमत पहुंचेगी। हुण अजीबां दी इन्नियां फरियादां पढ़ियां असीं, हाले रह भी बहुत गईयां कि घर बैठियां ने बेनती कीती, किसी दी हरनियां ठीक हो गईयां, किसी दी रसोलियां ठीक हो गईयां, किसी दा मूंह दा कैंसर ठीक हो गया, किसी औलाद नहीं सी उन्होंने औलाद मिल गई। यानी हुण इंसान जिथे बह के सच्चे दिलों अपने मालिक अगे फरियाद करदा है, फिर ओदी रहमत ओदे तक पहुंचदी भी। इसलिए कदी ना सोचो कि मेरा मालिक दूर है या ओदी रहमत मेरे तो दूर है, बल्कि की कहना है, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। बस नाल समझना नू हमेशा, और ओदी रहमत नू भी कदी दूर नहीं समझना। ओदी रहमत नू भी की कहना है, मैं रहमत नाल भरपूर, मैं रहमत नाल भरपूर, मैं रहमत नाल भरपूर, मेरा हर दुख दूर। बस रहमत नाल भरपूर है तो सारे दुख, चिंता की है, दूर है। विश्वास रखो अपने अंदर, यकीन रखो, क्योंकि गौस दा दर है जिथे 12 साल के डुबे बेड़े। हुण कई बार बेड़े की कहानी तो असीं बहुत बार दसी है, अज इस टॉपिक ते ना छोटी जी गल करनी है असीं कि कई बार इंसान के मन च हुंदा है शंका, ये किदां हो सकता है, क्योंकि कहावत एक कहानी है, जरा गौर करना। एक साखी है कि एक औरत सी जिहदे बेटे दी जदों बरात दरियाए दज्जला विच बरातियां नाल गई, तो कहंदे वो बराती जिस बेड़े विच सवार होकर दरिया दे विच गए सी, अचानक तूफान आया, एक बवंडर आया और बेड़ा गायब हो गया। कोई कहता डुब गया, क्योंकि दरिया तो डुबना ही है, उड़ के तो जा नहीं सकता किते। कहते बेड़ा डुब गया। और किन्ने साल बेड़ा डुबिया रहा, देखिए पता कि नहीं तुहानू, जवाब दे दियो जरा। 12 साल। और औरत का नाम की सी, रूड़ी नाम सी, माई तो ऐसी जोड़ दिंदे नाल ना, माई रूड़ी, रूड़ी सी ओदा नाम। कि 12 साल ओदा बेड़ा डुबिया रहा, और हर दिन वो जाके दरिया के किनारे रोंदी सी। हुण इत्थे शॉर्ट च दसना है कि हजूर एक दिन माई नूं देखिया रोंदी नूं, पुछया माई रो क्यों रही है, कि कई दिन हो गए सानू देखदियां नूं तू रोंदी है। वो कहंदी हजूर, क्योंकि जानदी सी हजूर गौस कि मेरा बेटा 12 साल पहला बरात लैके गया सी, कोई एक बेटा सी, और बरात में जिन्ने बेड़े च बराती सी, ऐदा बवंडर आया, तूफान आया कि बेड़ा डुब गया। इसलिए इको ही मेरा सी, प्यार भी मैनू उहदे नाल बहुत सी। हजूर जब तक मैं जीना हुण इद्दां ही इत्थे बह के रोई सकदी हां, होर तां मैं कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि होर मैं मेरे मुकद्दर च हुण रोना ही है, मेरी किस्मत च हुण, कह दिओ माई ने की कहा, मेरी किस्मत च हुण रोना ही है, मेरे मुकद्दर च रोना है, तो हुण मैं उही कर रही हां। माई ने कहा हजूर जो मेरी किस्मत विच है, 12 साल पहला बेटा बरात दे समेत पानी च डुब गया, हुण जो मेरी किस्मत च है मैं उही कर रही हां। मेरी किस्मत च दुख है, रोना है, तो मैं रो रही हां। इत्थे एक गल तुहानू कहना चाहांगे, गल तुसीं नोट कर लेनी कि अगर तुहानू भी कुछ लगे ना कि मेरी किस्मत च दुख है, मेरी किस्मत च पता नहीं रोना है, मेरी किस्मत च पता नहीं पीड़ा ही पीड़ा, परेशानियां ही परेशानियां है, तो अज एक गल साडी दिल ते लिख लियो, लिख लोगे कि नहीं? याद रखना कि अगर इंसान ये मानता है मेरी किस्मत च रोना ही रोना है, तो फिर एक गल याद रखना कि मेरी किस्मत में क्या है। जरा हुण गौर करना, ये तो मैं जानता नहीं मेरी किस्मत में क्या है, ये तो मैं जानता नहीं, कि मैनू नहीं पता मेरी किस्मत च की है, पर मेरा मालिक की कर सकता है, मेरे मालिक के हाथ च की है, ये तो मैनू पता है कि नहीं। फिर मालिक के हाथ च की है। हुण इत्थे दसिया गया है कि किस्मत से वो सब, किस्मत से तो कुछ नहीं मिलता, मगर रहमत से सब कुछ मिल जाता है। या इत्थे इहनूं इदां कह लीए कि किस्मत का तो कुछ पता नहीं, क्योंकि किस्मत का की पता मिलना। हुण बंदा कहना मिल गया किस्मत, नहीं मिलिया है नहीं सी किस्मत, पता है कि लिखिया की है, पर इत्थे दसना चाहांगे कि किस्मत का तो पता नहीं,
मगर रहमत से सब कुछ जरूर मिलता है। जो आ जाता है फकीरों के दर पर, उसकी जिंदगी में फूल खुशियों का जरूर खिलता है। किस्मत की परवाह ना करो, क्योंकि किस्मत का पता नहीं, बैठे रवांगे होया तो मिल जाएगा, तो हुण किन्ना चਿਰ इंतजार करना। पर जिले बंदा रहमत ते आ जाता ना, तो बंदा कहता किस्मत च होवे ना होवे, पर जो दी रहमत हो जावे तो जो किस्मत च नहीं है वह भी मिल। हुण माई ने की किया सी, मेरी किस्मत च रोना लिखा, रो रही हाँ। हजूर मुस्कुराए, कहते माई फिर अज तक तेनू किस्मत बदलने वाला कोई मिलिया नहीं है, ताही रो रही है। चल माई न्याज तैयार कर। जरा हुण गौर करना, माई ने न्याज तैयार की, उधर हजूर खड़ के दरिया दे कोल, और दरिया दे कोल खड़ के हजूर ने दरिया नू इशारा किया। जदों दरिया नू इशारा किया तो माई रुड़ी दी 12 साल दी बेड़ी मुड़ कंडे ते आ गई। हुण कई कहंदे किदां हो सकदा 12 साल दी बेड़ी डुब गई, किते चली गई, वो मुड़ कंडे आ जावे। तो एक गल याद रखियो, उस वेले कैमरे नहीं हुंदे सी, अखबारां नहीं हुंदियां सी, उस वेले मोबाइल नहीं हुंदे सी। काश उस वेले वो भी हुंदे ना, तो इहदी भी वीडियो बन जानी सी कि माई इदां रोंदी सी। तो देखो हजूर ने इदां दरिया नू हुक्म किया, जिस पत्थर ते खड़ के इशारा किया, वो पत्थर ते अज भी हजूर दे पैर दे निशान है। और जिथे खड़ के इशारा किया, ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਏ। ਕਦੀ ਬਗਦਾਦ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢੋ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰਚ ਕਰੋ ਕਿ ਸੈਂਟੀਆਗੋ 에ਅਰਲਾਈਨ फ्लाइट नंबर 513, केड़ी एयरलाइन? सैंटियागो एयरलाइन। सैंटियागो एयरलाइन अमेरिकन एयरलाइन है, पर जेड़ी के बंद हो चुकी है। कदों सी ये? सन 1954 तो पहले एयरलाइन चलती सी, और ये एयरलाइन सैंटियागो एयरलाइन 513 नंबर फ्लाइट नंबर जर्मन तो उड़ी ब्राजील वास्ते, जिहदे 92 यात्री सी। 1954 4 सितंबर ਨੂੰ, डेट भी दस रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ, 4 सितंबर 1954 ਨੂੰ 4 सितंबर ਨੂੰ जर्मनी तो ब्राजील जाने वास्ते उड़ी। पर जो उड़ी अध विचकार ही कहते इसका संपर्क टुट गया, और ये फ्लाइट का कोई अता पता नहीं गई किथे, संपर्क टुट गया एयरपोर्ट नालों, और ਇਹਦਾ पता ही नहीं। बड़ी खोज हुई पर पता नहीं लगे एयरलाइन गई किथे। तुसी बस नैट ते इन्ना ही भरोगे ना सैंटियागो एयरलाइन 513, तो नाल ही ਉਹਦਾ पूरा जो भी है वो गूगल ने सर्च करके ਤੁਹਾਡੇ सामने देना कि आह चीज़ है। हुण जरा समझना। फिर होया कि दिन तो हफ्ते तो महीने गुजरे, पर एयरलाइन का पता नहीं, और ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ बैठे 92 यात्री सी उन्होंने भी नहीं पता कि गए किथे। फिर होया साल गुजरते गए, फिर सन आ गया 1989, 1999, समझते हो कि नहीं? सन 1999 फिर की होया? ब्राजील के एयरपोर्ट ते 12 अक्तूबर, दिन भी देखो 12 अक्तूबर 1999 नू ब्राजील के एयरपोर्ट ते इन्होंने एक प्लेन दिसिया, रडार ने, जो रडार लगी होंगी ना, उन्हें एक प्लेन का संकेत दिता, कोई प्लेन उतर रहा है। ये हैरान रह गए कि सानू तो कोई संकेत ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं है कोई प्लेन आना है। पर जो इन्होंने देखा प्लेन आ रहा है, और जो इन्होंने कैमरे नाल चेक किया भी प्लेन है कि एयरलाइन का जो अचानक आ गया, तो देख के हैरान रह गए। क्योंकि जो 1954 विच ये एयरलाइन गायब हो गई सी, तो उस तो कुछ दिनों बाद ही सरकार ने एयरलाइन बंद कर दी सी, यानी इसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिता सी, एयरलाइन ही बंद कर दी। उस तो बाद दोबारा कभी सैंटियागो एयरलाइन का प्लेन उड़िया ही नहीं, बंद ही कर दी। पर फिर जो इन्ने सालों बाद, किन्ने सालों बाद, 35 साल, 54 तो लैके 89 99 तक 35 साल बाद जो ब्राजील के एयरपोर्ट के अधिकारियों ने देखा, ये तो वो प्लेन है, नंबर भी लिखा है सैंटियागो एयरलाइन 513। जो चेक किया हैरान रह गए
कि ये प्लेन 35 साल पहला गायब हो गया सी, अज अचानक कित्थों प्रगट हो गया। और कहते जदों प्लेन लैंड किया तो एयरपोर्ट के सारे अधिकारी सुरक्षा कर्मचारी उस प्लेन के कोल पहुंचे, पर देखा दरवाजे अंदरों बंद है और खुल नहीं रहे। कहते इन्होंने कारीगर बुला के कर्मचारी बुला के जबरदस्ती प्लेन के दरवाजे तोड़े, खोले, पर जदों प्लेन के दरवाजे खोल के अंदर देखिया तो देख के हैरान के अंदर जिन्ने भी यात्री सी वो सारिਆਂ ਦੇ नरक कंकाल पे हुए है, कोई जींदा नहीं है। पायलट भी मरिया है, प्लेन का स्टीयरिंग हाथ च है, पर वो सारे हड्ड पिंजर। और ये खबर जर्मन के पत्रकार ने भी दी, चंगी तरह इतने शॉर्ट च ही दसना है असी, बाकी तुसी आप ही तुहानूं दसता सर्च कर लियो, तसल्ली ना तुसी आप ही देख लेना कि 35 साल बाद जो प्लेन लैंड किया हैरान रह गए कि सारे अंदर मरे पे है। पर हैरान सी, बड़ी रिसर्च हुई कि 35 साल प्लेन रहा किथे, तो अचानक आ कित्थों गया और मर किद्दां गए। कहंदे कहानी समझ नहीं आई, मिस्टरी। हुण असीं तां इत्थे टॉपिक नूं बंद करांगे, पर तुसीं अगे खोज कर सकते हो। हुण असीं कहना की चाहांगे कि एक प्लेन, ये घटना क्यों साडे सामने आई, क्योंकि उदों अखबार भी सी, कैमरे भी सी, फोटोआं भी खिच्चियां गईयां। पर जदों हजूर ने 12 साल का डुब्बा बेड़ा लाया सी बन्ने, उदों ना अखबार हुंदे सी ना कैमरे हुंदे सी, बस जिन्हां अखी देखिया उही गवाह सी। समझदे हो कि नहीं? हुण देखो जो मेन पॉइंट ते आना चाहते हो की है कि एक ओ एयरलाइन जे 35 साल वास्ते गायब हुंदी है तो अचानक आ जाती है, पर उहदे चों सारे नर कंकाल मरे हुए मिलते हैं। तो फिर जरा सोचो, जे एयरलाइन 35 साल बाद वापस आ सकती है, तो जे बेड़ा एक 12 साल डुब्बे नूं हो गए और हजूर गौस की रहमत नाल बन्ने आ गया, तो उत्थे मरिया कोई नहीं, सारे बराती जिंदा दे जिंदा, क्योंकि रहमत है हजूर दी। मरे वो भी होणगे, पर हजूर दे हुक्म नाल आए तो फकीर मुर्दा नहीं, फकीर तो मुर्दियां नूं जिंदगी दे के भेजदे है। हुण जिहड़े कहंदे किद्दां हो सकदा 12 साल का गया वापस आ गया, तो भाई ये किद्दां हो गया प्लेन 35 साल का गया वापस आ गया? इहदा जवाब दे दिओ फिर सानूं, क्योंकि गल कुछ कुदरत ही ने, रहमतां कुछ ऐसियां हुंदियां जिन्होंने बंदा समझ सकता ही नहीं। ताही तो कहते हैं कि जो समझ के में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। कहते उस जे समझ ही आ गया फिर उन्होंने रब कहना कहना, उसकी रहमत नूं कहना मनना फिर, क्योंकि रब है ही इदां दा कि बंदे की बुद्धि थक जाती है, हार जाती है, पर उसकी रहमत तो बहुत बड़ी गल है, बंदा उत्थे तक पहुंच ही नहीं सकता। हुण कई कहंदे ये किद्दां हो सकदा, सानू यकीन नहीं है, पर तुहानू यकीन है कि नहीं? बट क्योंकि जेड़े यकीन करनगे फिर डुब्बियां बन्ने भी उन्हां दियां लगदियां है, ना मुमकिन भी मुमकिन उन्हां दा ही हुंदा है। इसलिए कहंदे गल गौस पाक दी की दसां, बड़ा फैज मीरा सरकार दा ए, जो गौस दा तालिब बन जावे ना किसे मैदानों हारदा है। मेरा गौस पाक बगदाद वाला सब बिगड़े कम सवारदा है, ला गौस दे नामे जिंद अपनी, जेड़ा डुबियां बेड़ियां, जेड़ा डुबियां बेड़ियां, जेड़ा डुबियां बेड़ियां। तो जे विश्वास है ना तो याद रखो, जेड़ा डुबियां नूं तार सकदा है, तो जे तुसीं ओहदे हो गए तो वादा करदे तुहाडी डुब्बण नहीं देगा कदी। तुहाडे अंदरों पता की आवाज आएगी कि हजारों मुश्किलों से मैं लड़ सकता हूं, हजारों मुश्किलों से मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि मेरा हौसला और विश्वास बहुत ज्यादा है। हजारों मुश्किलों से मैं लड़ सकता हूं, मेरा हौसला और विश्वास बहुत ज्यादा है, और जब से मेरे मालिक ने कहा है मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, ये मेरा तुझसे वादा है। इसलिए जिन्हां नाल वादा हो जाता ना फकीरां दा, तो फिर वो की कहता है, पहला तुहानू कह दईए कोई मुश्किल आवे तो जे तुहानू मालकां नाल प्यार है ना, मालकां दे विश्वास दा डरना नहीं, तुसीं भी फिर कहना है कि हजारां मुश्किलां नाल मैं लड़ सकदा हां, क्योंकि मेरा विश्वास बहुत ज्यादा है, मेरा हौसला बहुत, क्योंकि जे साडे मालिक बड़े है तो साडा हौसला भी बड़ा होना चाहिए है। जिहदा बाप बड़ा होवे बच्चे दा हिम्मत हौसला भी हुंदा है कि नहीं? अच्छा एक गल दा जवाब देना,
ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ? ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕੋਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡਾ ਬੜਾ ਬਾਪ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਐਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੋ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਵੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੜੋ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰਨ। ਹੁਣ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਡਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂ ਹਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤ, मैं हजारों मुश्किलों लड़ सकता हूं, मैं हजारों मुश्किलों से लड़ सकता हूं, मेरा विश्वास और हौसला बहुत ज्यादा है। जब से मेरे मालिक ने कहा है मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, मेरा तुझसे, मेरा तुझसे, मेरा तुझसे। तो जो वादा ही उन्हें कर लिया तो फिर वादा कभी तोड़ सकता हो? लजपाल ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ मेरे गौस के चेहरे पे खुदा का नूर है, उनकी रहमत से कहाँ कोई दूर है, न्याज लेकर जो आ जाता है मेरे गौस के दर पर, उसकी झोली खुशियों से भरती। आज देखो ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਤਾਂ ਹਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕੀ? ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰੇ ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? बुलंद करना है। समझ लेना जरा सारे ने, क्योंकि हिम्मत बुलंद होएगी मजा ही फिर आएगा। ये ले आओ थोड़ी जी थोड़ी एक सब्जी बना दईए, तैयार हो बनाने नूं? फिर बनाओ, फिर समझ लो कड़ाही है, की है? कड़ाही है। खुद को मेहनत की कड़ाही में फ्राई करो। काहदी फ्राई करना है? कर दो फिर इदा फ्राई ना, थोड़ा जिहा बैठे बैठे थक गए होंगे तुसीं, थोड़ा मूवमेंट करो ताकि नींद ही उड़े तुहाडी, है ना। खुद को मेहनत की कड़ाही में फ्राई करो। जिदा आलू फ्राई करते ना या पनीर फ्राई करते, कोई भी चीज़ कहते पकौड़ा तलना है, आ भाई फलानी चीज़ तलनी है, हुण अपने आप नूं पा दिओ मेहनत की कड़ाही दे विच और फ्राई करो। खुद को मेहनत की कड़ाही में फ्राई करो। हार जाओ तो एक बार और ट्राई करो। ये हार हो जाए ना, हार मन के नहीं बैठना, दिल छड्ड के नहीं बहना। एक बार हार गए तो दोबारा फिर की करना है? ट्राई। ट्राई का मतलब एक बार होर कोशिश करनी है। एक बार पत्थर ते सट मारी नहीं टुटिया तो हुण ये थोड़ी कि असी हार मन के बहना, दूजी सट मारो, तीजी मारो, चौथी मारो, उदों तक मारते जाओ जब तक पत्थर टुट के चकनाचूर ना हो जाए। इनू कहते हैं कि पत्थर जिन्ना मर्जी मजबूत सी, पर मेरा हौसला पत्थर तो भी ज्यादा मजबूत सी कि मैं सट्टा मारदा गया, मारदा गया। हुण दो चीज़ां हो सकदियां सी
ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੱਥਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ कि नहीं? इसलिए की करना है, खुद को मेहनत की कड़ाही में फ्राई करो, हारने के बाद एक बार और ट्राई करो, खुशियों की मंजिल भी तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई किया कि नहीं? हुण ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਯਕੀਨ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ, ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਜੋਸ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਬਸ ਇਹ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਰੱਖਣੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਲੈਵਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਰ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਲਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ, ਕਦੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੱਥਾ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਇਹ 35 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੱਥਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਦੀ। ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੇ, ਮਾਲਕੋ ਐਸੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੋ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਖ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਿਤਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਹੁਣ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਜੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪ ਹੀ ਹੱਜ ਕਰਿਆ ਹੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਮੱਕਾ ਯਾਨੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੌੜ ਕੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਮਚਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੂੜ ਉੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਧੂੜ ਉੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਤੜਫ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਰੋਏ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਗਿਰਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੇਗਾ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਰੰਗ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸੋਚੋ।
ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਾਬੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇਖਣਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਬਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਔਰ ਰੋ ਨਾ, ਕਾਬਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਰੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਬੇ ਦੀ ਦੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ, ਮਹਿਬੂਬੇ ਸੁਭਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਾਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਦੇਖ, ਆਪਣੇ ਆਂਸੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਉਹ ਦੇਖ ਕਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਬਾ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਚੜਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ, ਧੁੰਮਾਂ ਗੌਸ ਦੇ ਫੈਜ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਪਈਆਂ ਚਾਰ ਸੁਪੇਰੇ, ਕਾਬਾ ਗੌਸ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਫੇਰੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸੁਖ ਮਿਲਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੇਰੇ ਗੌਸ ਪਿਆ ਦੇ ਡੇਰੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਾਬਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਲੋਕ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਮੱਕੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੌਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਬਾ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗੌਸ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਕਰਮਾ 7 ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਕਿ ਕਾਬੇ ਜਾ ਕੇ 7 ਵਾਰ ਤਵਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਘੁੰਮਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਾਬਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਕਿ ਦੇਖ ਕਾਬਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਨ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਚੜਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਚੜਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋ ਉਹੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। इसलिए मैं करता वही हूं जो मेरे मालिक को पसंद है, मैं करता वही हूं जो मेरे मालिक को पसंद है। और मेरा मालिक मेरे साथ है, इसलिए मेरे हौसले बुलंद हैं, इसलिए मेरे हौसले, इसलिए मेरे हौसले। इस करके वो करो जो मालिक नूं पसंद है, ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਸਦਾ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਕਰਨਾ। ਹਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਗੌਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ। ਸਦਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਗੌਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੋਂ ਹੁੰਦੀ 11ਵੀਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਦੀਏ ਦੇਵੇ ਨਿਆਜ਼, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਆਜ਼ ਦਿਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿਆਜ਼ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ, ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਦੇਗਾ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਕਮ ਗੌਸ ਦਾ, ਹੁਕਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਲੀ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੂ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਵਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੰਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
बेड़े नूं हुक्म कीता डुबिया बन्ने लग गया, क्योंकि वह हुक्म फकीर दा नहीं खुदा दा हुक्म हुंदा है, क्योंकि उन्होंने अंदरों रब ही तो बोलता है। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए कोशिश करो 11वीं ते खुशियां दी नियाज़ां दईए और हजूर दियां रहमतां नाल झोलियां भर के जाइए। और यकीन रखिए, भरोसा रखिए, अपने कॉन्फिडेंस हिम्मत के लैवल नूं हाई रखना है और कभी डरना नहीं है। इसलिए आखिरले वचनां 'च फिर कहांगे कि हजारों मुश्किलों से मैं लड़ सकता हूं। कह दियो, हजारों मुश्किलों से मैं लड़ सकता हूं। मेरा विश्वास और हौसला बहुत ज्यादा है, मेरा विश्वास और हौसला बहुत ज्यादा है। और जब से मेरे मालिक ने कहा है मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, मेरा तुझसे मेरा तुझसे मेरा तुझसे। बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखियो, मालिक ते यकीन रखियो, और जो मालिक नूं पसंद है वो कर्म करते चले जाओ, तो फिर वादा है तुहानूं कदी हारन नहीं देवांगे। समझदे हो कि नहीं? यकीन रखना है। सो यकीन है कि नहीं? आओ फिर आखिरले वचनां 'च पूरे जोश ना कह दईए, जिदा दसिया आ साबका सरपंच ਜਿਹੜੇ बैठे हुए है कि हथ दे विच रसोली सी, तो आही टाइम सी जदों मालका ने कहा मेरे सारे दुख दूर, कहना मैं विश्वास ना बोलिया, उठ के देखा तो हाथ ही ठीक हो गया, रसोली गायब ही हो गई। आ तुहाडे सामने बैठा हुणी खड़ा कीता सी। समझदे हो कि नहीं? एक बार फिर खड़ जा उठ के, हुण देख ला किस्मत वाला बार बार खड़ा कर रहे तेन। तो बह जाओ। तो दसना की चाहते हैं, मालिक दे घर च अगर विश्वास ना कहता ना, की पता किहड़ा दुख लैके आए हो मालिक दे घर तक। तो जे विश्वास ना कहता तो दुख छड्ड के किहड़ियां खुशियां लै जानियां है, किहड़ियां रहमतां लै जानियां, तुहानूं भी नहीं पता। क्योंकि रहमत कब और किस पर हो जाए इसका कोई अंदाजा नहीं होता। और ये तो रहमत का घर है, इस घर का कोई दरवाजा नहीं होता। इत्थे कोई दरवाजा नहीं है, इत्थे तो सदा ही दरवाजे खुले हुए हैं। यानी दरवाजा मतलब कि कभी बंद हो गया कभी खुल गया। ये तो वह दर है जिथे कोई दरवाजा नहीं है, सदा ये दर खुला ही रहता है। जिदा बंदा कहता ना वो गेट तो हाले लाया ही नहीं, इसलिए लगा ही नहीं तो बंद किद्दां करांगे। इसलिए रहमत का घर है, इसका कोई दरवाजा है ही नहीं, हर वेले खुला है। बस विश्वास नाल यकीन ना आ जाओ तो झोलियां भर के लै जाओ। कह दो मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा। मेरियां झोलियां रहमतां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल। मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। आ गई कि नहीं? देख लो फिर हुण आंदी रहनी है, तो यकीन रखो। और हुण इन्हां वचनां नाल ही सत्संग की समाप्ति करांगे। और जिदा दसिया 13 तरीक नूं विसाखी वाले दिन दरबार ते सत्संग होना, तो जिदा अज पहुंचे हो कोशिश करो 13 तरीक नूं विसाखी वाले दिन जरूर पहुंचिए, रहमतां नूं हासिल करिए। और हुण अंत विच यही उस मालिक दे चरणों च अरदास बेनती करांगे कि अज 11वीं रोज़ का पवित्र दिन है। ऐ मेरे मालिक, अज जिन्ने भी जीव दरबार ते हाज़री ला रहे हैं सब दी हाज़री कबूल करो। और जिहड़े भी अज न्याज़ां लैके आए हैं, जे कोई अपनी तकलीफ दुख की न्याज लैके आया है तो मालिक वो न्याज नूं कबूल करो और वो हर तकलीफ दुख नूं दूर करो। जिस भावना नाल न्याज दे रहे हो भावना कामना पूरी करो। और जिहड़े अज खुशी दी न्याज़ां लैके आए हैं उन्होंने खुशियां दी न्याज़ां कबूल करो और उन्होंने झोली च इन्नियां खुशियां पा दो कि कदी उन्होंने मंगण दी लोड़ ही ना पवे, कोई दुख उन्होंने नेड़े आवे ही ना। और इन्होंने इतनी ताकत दिओ कि खुशी दी न्याज़ां देण और मालिक दे घर दीयां रहमतां हासिल करते रहन। और जिहड़े जीव सेवा च योगदान देण वाले है मालिक उन्होंने कम्मां कारां च भी बरकतां पाण, कमाई च बरकतां पाण, ताकि इसी तरह दरबार की सेवा करके संगत की सेवा करके वो मालिक दी रहमतां नाल अपणियां झोलियां भरदे रहन। और आने वाला हर पल हर घड़ी तुहाडे वास्ते खुशियां रहमतां बरकतां भरी होवे। खुशियां आनंद लैके हर पल हर घड़ी खुशी आनंद तुहाडे वास्ते लैके आवे। हुण आखिर विच कह दिओ आनंद आया कि नहीं? एक बार कह दी आनंद आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। बस इदा ही आनंद तुहाडे जीवन च आंदा रहे और तुसी आनंद में अपना जीवन जियो। तुहाडियां लंबियां उमरां होण, तंदुरुस्ती मिले, खुशियां मिलन, कामयाबी मिलन,
ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ जयकारा हजूर गौसे आजम पीरा ने पीर जी दा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।